Hello friends, I am Samarth. Welcome back to the 5th lecture of the Great Coaches. This is also the 5th lecture of subject Numerical Methods and Optimization. In the last lecture, we have learned how to solve Newton-Raphson's methods numerical in a conventional method by using paper and pen. Now in this video, we are going to see how to solve the same numerical by using our software GNU Octave. So let's start. So this is the equation which we have solved in the previous video for Newton-Raphson's method, e raised to x into cos x minus 1.4. Now we have to give the input, we have to give the program for this numerical to solve it in the Octave. So see, first, as in the bisection method, f is equal to I have written here f is equal to inline bracket inverted comma expm x. Expm of x means what is that? Expm of x means exponential function x, means e raised to x. So in the Octave, please remember that if you have to use the exponential function e raised to x or e raised to something, so you have to use expm for exponential for e value. Okay, so expm of x is equal to e raised to x. Now e raised to x into cos x minus 1.4. Don't forget to give brackets and the inverted comma, and last it's mandatory to give the semicolon. Okay, so now the second step is what we do in the conventional method. We find the derivative of the given equation, first derivative and the second derivative. So the same we have to do it in the Octave. So df is equal to so now I have written here the df is equal to inline derivative, means df is the derivative of the given function. Df is derivative of given function f. So df is equal to inline expm of x, means e raised to x into in bracket cos x minus sin x, cos x minus sin x. So this is the first derivative. Now the second derivative, ddf is equal to so now what I have written, ddf means the second derivative of the given function. So what is it? It's minus 2 into e raised to x into sin x. So I have written here inline minus 2 into expm of x, means e raised to x minus 2 into e raised to x into sin x, semicolon. So now we have given the function of x, derivative and the second derivative value. So now we will go with the flowchart. Okay, so flowchart tells us that first thing is start, then define y is equal to f of x, y dash is equal to df of x, and y double dash is equal to d2 of f of x. Means now we have written f df of x and d2 of f of x. So again we have to read x1 and n. So x1 is our input, x1 is our input, and n is our number of iteration. So n is equal to input. Now the third step is consider y1 is equal to f of x, y2 is equal to df of x, and y3 is equal to d2 f of x. So this is just for simplification, that instead of writing d, df and ddf, we would simply write it as y1 is equal to
f of x1. So now the next step is we have to use while loop. In the while loop, we have to check the convergence condition for the Newton-Raphson's method. So what is the convergence condition? y1 into y3 upon y2 square should be less than or equal to 1. So as I already told you, we have to write the opposite of the convergence condition in the while loop. So we have written as y1 into y3 upon y2 square is greater than 1. Okay. Now for the simplification, I am writing this ratio, this y1 into y3 upon y2 square is equal to a for the simplification. So a is equal to, so we are considering a for this ratio. तर आता आपल्याला while loop मध्ये ही a ची व्हॅल्यू जी आहे ती कॉन्व्हर्जन्स कंडिशन म्हणून वापरायची. म्हणजे काय बघा, हे ABS म्हणजे हे ॲब्सोल्यूट आहे. ॲब्सोल्यूट म्हणजे मॉडमध्ये जे आपण मॉडमध्ये व्हॅल्यू लिहितो ते नेहमी पॉझिटिव्ह येते. म्हणजे आपल्याला फक्त व्हॅल्यू कन्सिडर करायची आहे, मायनस येऊ किंवा प्लस येऊ, आपल्याला फक्त ए ची व्हॅल्यू पाहिजे, फक्त न्यूमरिकल. ओके. सो ही ए ची जी व्हॅल्यू आहे, ए म्हणजे काय, y1 इंटू y3 अपॉन y2 स्क्वेअर, ही जी व्हॅल्यू आहे ती वाईल लूपमध्ये आपण वाईल लूपमध्ये आपण काय लिहिली, ती एकपेक्षा मोठी. येस, जर एकपेक्षा मोठी आली तर येस, अगेन वी हॅव टू रीड x1, वी हॅव टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ x1, अगेन द व्हॅल्यू ऑफ y1 y2 y3 विल बी चेंज्ड अँड अगेन इट विल गो फॉर द वाईल लूप. ओके. म्हणजे जर x ची व्हॅल्यू आपली चुकली, समजा जी ॲज्युम केलेली व्हॅल्यू आहे ती समजा आपली चुकली आणि हा जो ए रेशिओ आहे म्हणजे y1 इंटू y3 अपॉन y2 स्क्वेअर हा एकपेक्षा मोठा आला, जो की आपल्याला नको आहे, तर हे सरळ खाली जाणार, x ची व्हॅल्यू परत द्यावी लागणार आणि परत हे वाईल लूपमध्ये येणार. आणि जर या रेशिओची व्हॅल्यू, या ए ची व्हॅल्यू जर एकपेक्षा मोठी आली नाही, म्हणजे नो, ही ए ची व्हॅल्यू जी आहे ती एकपेक्षा मोठी आली नाही म्हणजे नो, तर सरळ खाली जाणार जे आपल्याला पाहिजे. जसं मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं, व्हाईल लूपमध्ये जे आपल्याला पाहिजे त्याच्या ऑपोजिट आपण लिहित असतो, राईट. सो वी वॉन्ट दिस रेशिओ y1 इंटू y3 अपॉन y2 स्क्वेअर शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. ओके. सो वी हॅव रिटन द ऑपोजिट, that is greater than 1, so that if our x1 fails, if our assumed value fails, then it will go in the loop and again we have to give the new value of x1, and if our x1 value is right, then this loop will be cancelled, this loop will be accepted and again this go for the second step. कळलं. सो हे फक्त जसं आपल्याला लिहायचं इथं प्रोग्राममध्ये, while absolute a is greater than 1, then x1 ची व्हॅल्यू आपल्याला परत द्यावी लागणार. सो नाव द वाईल लूप इज एंडेड हिअर. तर आता आपण वाईल लूपमध्ये कॉन्व्हर्जन्स कंडिशन चेक केली. जर कॉन्व्हर्जन्स कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर ते पुढे येईल, अन्यथा ते परत वाईल लूपमध्ये जाईल आणि आपल्याला परत x1 ची व्हॅल्यू द्यावी लागणार. सो लेट्स मूव्ह फर्दर. आता आहे इथं फॉर लूप. फॉर लूपमध्ये आपल्याला इटरेशन्सची व्हॅल्यू द्यायची, इटरेटिव्ह फॉर्म्युला आपल्याला चेक करायचा आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला व्हॅल्यू काढायच्या. तर दरवेळेसप्रमाणे i इज इक्वल टू 1 हे 1 आहे इटरेशनसाठी, हे 1 आहे +1 व्हॅल्यू ॲड करायसाठी आणि हे n आहे नंबर ऑफ इटरेशन्स आपण इनपुटमध्ये दिलेलं आहे. फॉर i इज इक्वल टू 1 n. आता आपल्याला इथे इटरेटिव्ह फॉर्म्युला वापरायचा आहे. इटरेटिव्ह फॉर्म्युला काय आहे, x2 इज इक्वल टू x1 मायनस y1 अपॉन y2. y1 म्हणजे f ऑफ x1 आणि y2 म्हणजे df ऑफ x1. हे इथं आपण आधी सांगितलं आपण सॉफ्टवेअरला इथं. सो x2
इज इक्वल टू तर आता मी काय केलं, जशाच्या तसं या फ्लो चार्ट मधला जो बॉक्स आहे तो उतरून काढला. ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, फॉर i इज इक्वल टू 1:1:n म्हणजे फॉर इटरेशन नंबर 1 येस, इटरेशन नंबर 1 येस, x2 इज इक्वल टू x1 मायनस y1 अपॉन y2. हा आपल्याला इटरेटिव्ह फॉर्म्युला इथे लिहिलेला आहे. त्यामुळं या इटरेटिव्ह फॉर्म्युलामधून आपल्याला x2 ची व्हॅल्यू मिळेल. ही x2 ची व्हॅल्यू आता जसं की पहिल्या बायसेक्शन मेथडमध्ये आपल्याला चेक करावं लागत होतं परत परत कॉन्व्हर्जन्स कंडिशन की x2 ची व्हॅल्यू बरोबर आहे का नाही, पण आता इथे मात्र चेक करायची गरज नाही. x2 हीच आपली न्यू व्हॅल्यू असणार. आता x2 ला परत x1 म्हणायचं का, कारण सॉफ्टवेअरला x1च व्हॅल्यू दिलेली आहे आपण इनपुट म्हणून. आपण इथे x2 चा कुठेच उल्लेख केला नाही इनपुट म्हणून. म्हणून x2 ला आता परत x1 म्हणायचं म्हणजे x1 काय असणार, x2 झाली. थोडक्यात काय, x2 ची जी नवीन व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे ती आपल्याला आता आपण x1 म्हणून ट्रीट करणार इथून पुढं, या इटरेशनच्या पुढं. सो x1 इज इक्वल टू x2 लिहायचं, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 आणि y2 इज इक्वल टू df ऑफ x1, y3 इज इक्वल टू d2 f ऑफ x1 नाही लिहिलं तरी चालेल, कारण पुढे यानंतर आपल्याला y3 ची गरज कुठे लागणार नाही. त्यामुळं हे 2 पर्यंत लिहिलं तरी चालेल. सो x2 ची जी नवीन व्हॅल्यू आली आहे ती आपण x1 म्हणून कन्सिडर केली आणि पुढे या लूपमधून परत फॉरमध्ये आलो. आता फॉर i इज इक्वल टू 1 तर झालं, +1 काय आहे, सेकंड इटरेशन म्हणजे 1 मध्ये +1 ॲड होणार म्हणजे इटरेशन नंबर 2. जर ही 2 व्हॅल्यू ह्या n च्या व्हॅल्यूपेक्षा लहान असेल तर येस म्हणून पुढे जाईल, अन्यथा नो म्हणून पुढे जाईल. आता आपण n ची व्हॅल्यू समजा आपण 3 कन्सिडर करूया इथे. सो 2 इज लेस दॅन n, सो येस अगेन x2 ची नवीन व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. ती x2 ची व्हॅल्यू आपण परत x1 म्हणून कन्सिडर करणार, y1 y2 ची व्हॅल्यू काढणार आणि परत लूपमध्ये पुढे जाणार. आता फॉर i इज इक्वल टू आता काय होणार, 2 + 1 3 म्हणजे आता इटरेशन नंबर 3 आणि हे n ची व्हॅल्यू पण 3 आहे त्यामुळे परत येस होणार. परत x2 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार, नवीन x2 ची व्हॅल्यू, आणि ती x2 ची व्हॅल्यू आपण x1 म्हणून कन्सिडर करणार, y1 y2 ची व्हॅल्यू काढणार, परत पुढे जाणार. आता इथे फॉर i इज इक्वल टू 4 होणार, 4 इज ग्रेटर दॅन n, सो नो होईल. 4 इज ग्रेटर दॅन n म्हणजे 3, आपली जी इटरेशनची व्हॅल्यू आपण दिली होती 3. 4 ही 3 पेक्षा मोठी झाल्यामुळे आता हे परत या लूपमध्ये जाणार नाही. म्हणजे काय, नो होऊन डायरेक्ट ही पुढे जाईल प्रिंट रूट x2, म्हणजे थर्ड इटरेशनमध्ये जी आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली होती x2 ची ती आपली फायनल रूट, ते आपला फायनल रूट असणार, ती व्हॅल्यू आपली फायनल रूट असणार. कळलं? सो मी परत एकदा एक्सप्लेन करतोच, त्याआधी आपण फॉर लूप एंड करूया. एंड नाऊ f प्रिंट f so now our whole program is ready. So we'll take a look. I'll explain the for loop once again. So see here, for loop मध्ये काय आहे, इटरेशन नंबर 1, फर्स्ट इटरेशनला इटरेटिव्ह फॉर्म्युला वापरून x2 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल, x2 इज इक्वल टू x1 मायनस y1 अपॉन y2. हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला x2 ची व्हॅल्यू मिळेल. ती x2 ची व्हॅल्यू आपण परत x1 म्हणून कन्सिडर करणार. हे आपल्याला काहीच ऑपरेशन इथे करायचं नाही, ते ऑपरेशन आपल्याला इथे फक्त द्यायचे आहेत या इथे प्रोग्राममध्ये. त्यामुळं हा फ्लोचार्ट जसा आहे तो जसा फ्लोचार्ट इथं आपल्याला प्रोग्राम म्हणून वापरायचा आहे. सो x2 इज इक्वल टू x1 मायनस y1 अपॉन y2. आता ही x2 ची व्हॅल्यू आपण x1 म्हणून कन्सिडर केली आणि ही x1 ची व्हॅल्यू फंक्शनमध्ये टाकून परत f ऑफ x1 आणि df ऑफ x1 म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह, हे 2 व्हॅल्यू आपण काढल्या. आता या 2 व्हॅल्यू परत फॉर लूपमध्ये जाणार आणि इटरेशन नंबर 2 साठी चेक होणार. 2 येस, परत सेम प्रोसिजर, आणि परत इटरेशन नंबर 3 येस, परत सेम प्रोसिजर, परत फॉर लूपमध्ये जाणार
आता मात्र 4 साठी हे नो होणार का, कारण n ची व्हॅल्यू आपण पहिल्यांदा 3 दिली होती, आपण जस्ट कन्सिडर केली 3. सो नो मध्ये जाऊन परत खाली होणार, म्हणजेच काय, थर्ड नंबर इटरेशनमध्ये जे आपलं रूट आलं ती आपली फायनल व्हॅल्यू होईल. राईट. सो हे झालं फॉर लूपसाठी. परत एकदा मी प्रोग्राम एक्सप्लेन करतो, म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट रन करून बघता येईल. सो दिलेले इक्वेशन एफ इनलाईन EXPM का दिला आपण, कारण आपलं गिवन फंक्शन जे होतं ते e⁻x होतं. e⁻x इंटू cos x मायनस 1.4. सो EXPM म्हणजे e एक्सपोनेन्शियल e⁻x इंटू cos x मायनस 1.4. याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला, EXPM x इंटू cos x मायनस sin x. या दिलेल्या फंक्शनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला, तो आपण इथे लिहिला आहे. आणि परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला जो की डबल डेरिव्हेटिव्ह आहे DDF, तो पण आपण इथे इनलाईन म्हणून दिलेला आहे. आता x1 म्हणजे आपली पहिली गेस व्हॅल्यू. आपण न्यूटन रॅप्सन मेथडमध्ये एकच गेस व्हॅल्यू देतो. सो दॅट इज द x1 व्हॅल्यू ऑफ x1. आणि n म्हणजे नंबर ऑफ इटरेशन्स. जिथे जिथे हे येलो कलरमध्ये दिलेलं आहे ते आपल्या जसं तसं पुढं कमांड विंडोमध्ये प्रिंट होणार आहे. हे जे येलो कलरमध्ये जेवढं काही दिलेलं आहे ते जसं तसं आपल्याला कमांड विंडोमध्ये परत दिसणार आहे. त्यामुळं हे एक हिंट असू शकते आपल्याला, जे आपल्याला पाहिजे, जे आपल्याला कमांड विंडोमध्ये टायपिंगमध्ये पाहिजे ते जर येलोमध्ये नाही आलं तर समजून जायचं की आपलं काही कुठेतरी गडबड झालेली आहे. सो हे x1 आणि n चे आपण इनपुट दिले. y1, y2, y3 ला आपण कन्सिडर केलं f(x1), df(x1) आणि d2f(x1). a हे आपण जस्ट सिम्प्लिफिकेशनसाठी लिहिले, a ची व्हॅल्यू y1 इंटू y3 अपॉन y2 स्क्वेअर. ही आपली कॉन्व्हर्जन्स कंडिशन आहे, त्यासाठी आपण फक्त सिम्प्लिफिकेशनसाठी या रेशिओला a म्हणून कन्सिडर केलं आहे. आता व्हाईल लूपमध्ये आपण कॉन्व्हर्जन्स कंडिशन चेक करणार. हे बघा, हा जो रेशियो आहे तो आपल्याला 1 पेक्षा कमी पाहिजे. हमारा उसूल क्या कहता है, जो वैल्यू हमें चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वो व्हाईल लूप में उसका ऑपोजिट देने का. ही व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी पाहिजे, म्हणून आपल्याला इथे काय दिलं, आपण ह्याच्या उलट दिलं, म्हणजे ही व्हॅल्यू आपण ग्रेटर दॅन 1 दिलं. राईट. हे कायम लक्षात ठेवा. व्हाईल लूपमध्ये म्हणजे बायसेक्शनसाठी, न्यूटन रॅप्सनसाठी आणि पुढे जे आपण येणार आहे सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशनसाठी कायम लक्षात ठेवायचं, जी व्हॅल्यू पाहिजे, जी गोष्ट पाहिजे त्याच्या ऑपोजिट द्यायचं आहे व्हाईलमध्ये. सो आपण इथं ग्रेटर दॅन 1 दिलं, जेणेकरून येस झालं तर x1 ची व्हॅल्यू परत द्यावी लागेल, आणि नो झालं तर आपलं काम वाचेल, म्हणजे आपला गेस व्हॅल्यू बरोबर आली, आपला गेस व्हॅल्यू दिलेली बरोबर आली, म्हणजे पुढे जाईल फॉर लूपसाठी. सो हे सगळे दिलेलं आहे. जस्ट जसं काही फ्लो चार्ट आहे जसं तसा फ्लो चार्ट आपण फक्त इथे प्रोग्राममध्ये लिहायचा. दॅट्स इट. सो परत बघू. सो तो व्हाईल लूप नंतर फॉर लूप. फॉर लूपमध्ये काय इटरेशन्स परफॉर्म होतात. इटरेशन 1, 2, 3 झालं की 4 साठी मात्र नो होणार आणि डायरेक्ट प्रिंट रूट येणार. राईट. सो हा जसा फ्लो चार्ट आपण इथे लिहिलेला आहे आणि प्रोग्राम आपला तयार झालेला आहे. सो आपण रन करून बघूया. मी इथं नाव देतो. So now for saving the file you have to press this button, save file and run. So I click here. Now we'll go to the command window. So see, so it's showing us a syntax error, that is y2 is equal to df x1. So we are not given the bracket here. This is the beauty of the Octave, that it shows the mistake and it also shows that where we have made the mistake. So we'll correct it. y2 is equal to bracket. Okay. So we have corrected the mistakes. So again we will save file and run. Now we'll check what happens. So yes, you can see here x1 is equal to. So now in this numerical we had given the guess value is equal to 0. Okay. So we'll give the same guess value 0. Number of iterations 3. And the root of the equation is
0.43356. So we'll check it, we'll cross check for the iteration number 3. Yes, x3 is equal to 0.43356. so our program is 100% correct. Okay, so we'll check it for fourth iteration. If you have to make any changes in the program and you have to again run the program, you have to click here, save file and run. Command window 0.433561. so here we can conclude that the number of iterations is directly proportional to the accuracy. The more the number of iterations, the more the accuracy will get. Okay, so this is how we program for the numerical of Newton-Raphson's method. I have attached the PDF and I will also attach this program file along with this PDF in the description. You can check here for the reference, and if you have any doubt, please contact me. So we'll meet in the next video for successive approximation method. So thank you, that's it for today.